Welcome back to English Hub with Sangeeta. If you are a bachelor second year student following the book Vision, today's video is just for you. We are diving deep into one of the most iconic and emotionally powerful poems in Nepali literature, The Lunatic by Lakshmi Prasad Devkota. Through the voice of a so-called madman, Devkota questions society, celebrates emotion, and reminds us that feeling deeply is not a weakness, but it's a wisdom. So get ready to feel, reflect, and see the world differently because this poem will challenge your mind and touch your heart. Welcome back to English Hub with Sangeeta. If you are a bachelor second year student following the book Vision, today's video is just for you. We are diving deep into one of the most iconic and emotionally powerful poems in Nepali literature, The Lunatic by Lakshmi Prasad Devkota. Through the voice of a so-called madman, Devkota questions society, celebrates emotion, and reminds us that feeling deeply is not a weakness, but it's a wisdom. So get ready to feel, reflect, and see the world differently because this poem will challenge your mind and touch your heart. Now, I will explain this poem in Nepali language as well. This poem is a response to those people who could not understand the sentiment of the poet. But we must not miss the point that the poet has presented lunacy as a kind of creativity, a capacity to see reality at its deeper level. यो कविता ती मानिसहरूप्रतिको एक प्रतिक्रिया हो जसले कविको भावनालाई बुझ्नै सकेनन्। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कविले लुनेसीलाई अथवा पागलपनलाई एक प्रकारको सृजनात्मकता र यथार्थतालाई गहिरो स्तरमा बुझ्ने क्षमताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। The poet has used a mask of an insane person to show a contrast between the world people and his thinking. कविले आफ्नो सोच र समाजको सोच बीचको भिन्नता देखाउनको लागि उनले म्याड भएको एउटा मास्क अथवा मुखुण्डको प्रयोग गरेका छन्। In the poem, he presents himself as a lunatic persona. Through the persona of a lunatic, Devkota critiques the values of society, explores the depth of human emotion, and celebrates imagination. कवितामा पर्सनाले पोइटिक पर्सनाले आफूलाई नै पागल पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् र पागलको रूपमा स्पिकरले समाजका मूल्यहरूको आलोचना गर्छन्, मानवीय भावनाको गहिराई खोज्छन् र कल्पनाको सेलिब्रेसन गर्छन्। The poem is both a confession and a rebellion. He is different from sane or ordinary people because he can see or visualize sound, hear the scene, taste the sweet smell. उनी साधारण मानिसभन्दा फरक छन् किनभने उनी भन्छन् उनले आवाज देख्न सक्छन्, सीन अर्थात् दृश्यलाई सुन्न सक्छन् र सुगन्धको स्वाद चाख्न सक्छन्। The poem begins with the speaker declaring, "Surely friend, I am insane," and he repeats this throughout the poem as a refrain. कविताको सुरुमै हो जरुर साथी म पागल हुँ भन्ने वाक्यबाट सुरु भएको छ र यो वाक्य कविताभरि नै दोहोरिराख्छ। This declaration is not one of defeat but of pride. तर यो घोषणा पराजयको घोषणा हैन, यो त एक गौरवको घोषणा हो। The speaker claims to perceive the world in a unique way. He sees sound, hears sights, and touches things more subtle than air. उनी संसारलाई अलग तरिकाले अनुभव गर्छन्। उनी भन्छन् उनले ध्वनि देख्न सक्छन्, दृश्य सुन्छन्, हावा भन्दा सूक्ष्म कुराहरू उनले छुन सक्छन्। These expressions symbolize how he experiences life through imagination and emotion rather than cold logic and scientific perception.
यो एक्सप्रेसन्सले के देखाउँछ भने स्पिकरले जीवनलाई कल्पना र भावनाको माध्यमबाट अनुभव गर्छन्, न कि तर्क र विज्ञानको माध्यमबाट। As the poem progresses, the speaker contrasts himself with the rational, worldly people, where others see a rose as just a flower, he sees it as a symbol of beauty and love, like Helen or Padmini. कविता जब अगाडि बढ्छ तब पोइममा स्पिकरले आफूलाई व्यवहारिक र तर्कवादी मानिसहरूसँग तुलना गर्छन्, जहाँ उनी भन्छन् अरू मानिसले रोज फ्लावरलाई एउटा केवल फूलको रूपमा देख्छन्, तर उनले त्यसमा सौन्दर्य र प्रेमको प्रतीकको रूपमा देख्छन्, ठ्याक्कै हेलेन र पद्मिनी जस्तै। While most people operate with five senses, he claims to have sixth. He values the heart over the brain, emotion over calculation, and poetry over prose. अरू मानिसहरू फाइभ सेन्सेसको सहायताले संसार बुझ्छन्। उनी भन्छन् कि आफूसँग छैटौं इन्द्रिय छ, अर्थात् सिक्स्थ सेन्स छ। उनी दिमाग भन्दा मनलाई बढी मूल्य दिन्छन्, गणना भन्दा भावना र पोइट्रीलाई भन्दा प्रोजलाई। To him, the world is full of music and magic, but to others, if it's just a place of hard facts and money. उनका लागि संसार सङ्गीत र जादुले भरिपूर्ण छ, तर अरू अर्डिनरी पिपलको लागि यो त एउटा फ्याक्ट अनि त्यस्तै गरी पैसाको संसार मात्र हो। उनको गणित पनि अनौठो लाग्छ। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि उनी गणितमा कमजोर छन्। उनी भन्छन् 1 - 1 is still 1 in his calculations. This emphasizes that feelings and experiences cannot always be measured logically. 1 - 1 एकै हुन्छ भन्छन्। यसको अर्थ भावना र अनुभवलाई सधैँ तर्कले नाप्न सकिँदैन। He represents the world of dreams while others live in the material world. उनी सपना र भावनाको संसारका प्रतिनिधि हुन्, जबकि अरू मानिसहरू केवल भौतिक संसारमा मात्र बाँच्ने गर्छन्। The lunatic becomes a symbol of the poetic soul, misunderstood by society but in touch with the deeper truth. स्पिकरलाई कविताको एउटा यस्तो प्रतीकको रूपमा लिन सकिन्छ जसलाई समाजले बुझ्न सक्दैन, तर जसले गहिरो सत्यलाई अनुभव गर्छ। In the middle stanzas, the speaker recounts specific incidents from his life where society judged him as insane. बीचको हरफहरूमा गइसकेपछि हामीले के पाउँछौँ भने स्पिकरले आफ्नो जीवनको केही यस्ता क्षणहरूको समेत वर्णन गरेका छन् जुन समयमा समाजले उनलाई पागलपन भनेर बुझेको थियो। हामीलाई थाहा छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पागलको संज्ञा दिएर राँचीसम्म पुर्याइएको हुन्छ र त्यो घटनालाई समेत उनले यहाँ भन्न खोजेका छन्। When he sat quietly in the cold month of Magh, they called him crazy. When he wept at the sight of aging beauty, they thought he was unwell. When he danced with joy at hearing the first cuckoo of spring, or stayed silent for days after visiting a cremation ground, people misunderstood him. Look, these lines are a bit touchy. यो लाइनमा यो हरफमा स्पिकरले भनेका छन् कि जब उनी माघ महिनाको चिसो ठण्डीमा चुपचापसँग बसे, समाजले उनलाई पागल भन्यो। जब उनले सुन्दरताको बुढ्यौली देखेर आँसु झारे, उनलाई बिरामी भन्यो। जब उनले वसन्तको पहिलो कोइलीको कुहु कुहु सुनेर नाचे, अथवा जब उनी शमशान घाटबाट फर्केपछि केही दिन चुप लागेर बसे, त्यति बेला समेत समाजले उनलाई पागल भन्यो। When he wept at the sight of aging beauty, they thought he was unwell. And people in this way, people misunderstood him. र समाजले सामान्यतया बाहिरका कुनै पनि व्यवहारलाई पागलपनको नाम दिइहाल्छ। यो कुरा समेत यो हरफहरूबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं। These moments reflect how deeply he feels the rhythms of life and nature, and how society labels anything outside its norm as madness. उनी सम्झन्छन् अनि भन्छन्, कहिले आवेगमा, कहिले निराशामा उनले चिच्चाए वा नाचे, अनि उनलाई बन्द गरियो अथवा उनको कुरालाई बन्द गरियो, अथवा उनलाई त्यो कुरालाई मजाकको रूपमा लिएर उनलाई म्याड भनियो। He also remembers how in a fit of inspiration or despair he shouted or danced and was confined or mocked.
His madness is shown as an expression of extreme sensitivity or reaction to the beauty and suffering of life. उनको पागलपन वास्तवमा गहिरो संवेदनशीलताको अभिव्यक्ति हो, जीवनको सौन्दर्य र पीडाप्रतिको गहिरो प्रतिक्रिया. The poem then shifts into a more intense tone. The speaker begins to criticize social injustice. He sees corrupt leaders, broken systems, and suffering people. अब यसपछि कविता अलिक अझै बढी गम्भीर रूपमा बदलिएको पाइन्छ र स्पिकरले सामाजिक अन्यायको आलोचक अथवा क्रिटिसाइज गर्न थाल्छन्. उनले भ्रष्ट नेता, त्यस्तै गरी बिग्रिएको सिस्टम र दुखी जनतालाई देख्छन्. He watches as liars spread propaganda and poison the minds of the innocent. उनले देख्छन् कसरी झुटा मानिसहरूले गलत कुरा प्रचार प्रसार गर्छन् र निर्दोष मानिसको दिमागमा विष भरिदिन्छन्. He rages when big fish eat the small, when the weak are oppressed by the powerful. उनी एकदमै रिसाउँछन् जब ठूला माछाले साना माछाहरूलाई खान्छन्, कमजोरहरूलाई शक्तिशालीहरूद्वारा कुल्चिन्छन् अथवा थिचिन्छन्. He compares himself to mythological figures like Bhimsen and Dadichi, whose strength and sacrifice embody justice. उनले आफूलाई भीमसेन र दधिची जस्ता पौराणिक पात्रसँग तुलना गर्छन् जो न्यायको प्रतीक हुन्. His madness transforms into moral outrage. His body trembles, his breath turns stormy, and he becomes a voice of resistance. उनको पागलपन बिस्तारै क्रोधमा बदलिन्छ, नैतिक क्रान्तिको रूपमा. उनको शरीर काँप्छ, सास आदि झैं हुन्छ र उनी आवाज बन्छन् एउटा प्रतिरोधको. He stands against the world that values wealth over kindness, lies over truth and power over justice. उनी त्यस्तो दुनिया विरुद्ध उभिन्छन् जहाँ धन दया भन्दा ठूलो छ, जहाँ झुट सत्य भन्दा ठूलो छ र शक्ति नै न्याय हो. In the final stanzas, the speaker completely embraces his lunacy. He declares that he sees truth in failure and success in those who seem to fall behind. अन्तिम हरफहरूमा लुनाटिक अर्थात् स्पिकरले आफ्नो पागलपनलाई पूर्ण रूपमा अँगालेको देखिन्छ. उनी भन्छन्, he calls great souls frauds, kings, beggars and prostitutes corpses. उनी भन्छन् राजालाई भिखारी, त्यस्तै प्रोस्टिट्युटलाई लास भन्छन्. He says that his values are the reverse of the world's. What the world sees as wisdom, he sees as foolishness. What others treasure, he discards. उनी भन्छन् आफ्ना मूल्य मान्यताहरू समाजको मूल्य मान्यता भन्दा ठिक विपरीत छन्, ठिक उल्टा छन्. समाजले जुन कुरालाई बुद्धिमत्ता सम्झन्छ, जुन कुरालाई राम्रो भन्ठान्छ, उनी त्यसलाई मूर्खता भन्ठान्छन्, नराम्रो ठान्छन्. जुन चीज अरूले मूल्यवान ठान्छन्, उनले त्यसलाई फालिदिन्छन्. The final act of reversal reinforces the poem's central idea that madness, in this context, is a form of higher understanding. It is a rejection of a corrupt, superficial world in favor of truth, beauty and empathy. यो उल्ट्याउने अन्तिम कदमले चाहिँ कविताको मेन पोइन्टलाई अझ बलियो बनाएको देखिन्छ र पागलपन यहाँ भनेको यो कवितामा पागलपन भनेको एउटा यस्तो गहिरो चेतनाको रूप हो जो भ्रष्ट सतही संसारको अस्वीकार हो र सत्य, सौन्दर्य र करुणाको स्वीकारोक्ति हो. In conclusion, the lunatic is Devkota's powerful declaration of independence from conventional thinking. निष्कर्षमा भन्नुपर्दा द लुनेटिक देवकोटाको परम्परागत सोचप्रतिको स्वतन्त्र घोषणापत्र हो. Through the voice of a madman, he critiques social hypocrisy, praises imagination, and expresses the pain of being different in an unfeeling world. उनले पागलको आवाज मार्फत अथवा आफूलाई म्याड पर्सनको रूपमा इन्डिकेट गरेर समाजको सामाजिक ढोङको आलोचना गरेका छन्. कल्पनाको उनी प्रशंसा गर्छन् र डिफरेन्ट हुनुको पीडा समेत व्यक्त गर्छन्. देवकोटा redefines madness as a sacred state, one of deep emotional insight and visionary wisdom.
देवकोटाले पागलपनलाई पवित्र अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्छन्, गहिरो भावनात्मक ज्ञान र भविष्यद्रष्टा चेतनाको प्रतीकको रूपमा। He is lunatic, is not broken, but awake in a world that chooses to sleep. Devkota uses madness as a symbol of poetic vision, social consciousness, and moral courage. देवकोटाले पागलपनलाई कविताको दृष्टि, सामाजिक चेतना र नैतिक साहसको प्रतीक बनाएका छन्। He shows how society labels anyone different or sensitive as mad, when in fact such people may be the most human and aware. समाजले जुन मानिसहरूलाई पागल भन्छ ती नै प्राय सबैभन्दा मानवतावादी र सचेत व्यक्ति हुन सक्छन्। Now let's discuss about the key themes. Madness versus wisdom. जस्तै देवकोटाले म्याडनेसलाई गहिरो संवेदनशीलता र एउटा कविताको दृष्टिकोणबाट प्रयोग गरेको पाइन्छ पोइममा। समाजले जुन कुरालाई म्याडनेस भनेर देख्छ त्यो वास्तवमा कविको गहिरो अनुभूति र ज्ञानको रूपमा रहेको पाइन्छ र उनको पागलपन कुनै मानसिक रोग होइन, बरु एउटा उच्च चेतनाको रूप हो। एक्चुअली जुन बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा थिए त्यो टाइममा त मेन्टल हेल्थलाई एउटा ठुलो इस्युजको रूपमा लिइन्थ्यो। त्यसैले गर्दा सानो कुरालाई पनि ठुलो इस्युज बनाइदिएर देवकोटालाई राँचीतिर पठाइएको कुराहरू हामीले हिस्ट्रीमा समेत पढ्न पाइन्छ र यसमा चाहिँ म्याडनेस भर्सेस विजडम छ पक्कै पनि पोइममा। अर्को रहेको छ सोसल क्रिटिसिजम एन्ड इन्जस्टिस। कविताले चाहिँ समाजको डुअलिटी अनि करप्सनको कुराहरूको आलोचना गरेको छ र स्पिकरले राजनीतिका झुटहरू, त्यस्तै धनीहरूले गरिबलाई शोषण गर्ने व्यवस्था र झुटा मूल्य मान्यताहरूलाई प्रष्ट रूपमा देख्छन् र स्पिकरको जुन त्यो पागल भन्नेको जुन दिमाग छ त्यो दिमागले सत्य बोल्छ, जुन चाहिँ अरूले लुकाउँछन् भन्ने कुरा समेत छ पोइममा। त्यसैले सोसल क्रिटिसिजम एन्ड इन्जस्टिस पाइन्छ। अर्को रहेछ कन्फ्लिक्ट बिट्विन लजिक एन्ड इमोसन, अथवा कवितामा वैज्ञानिक तर्क र काव्यिक भावना बीचको एक खालको टसल अथवा स्ट्रगल देखिन्छ। समाजले तथ्य र तर्कलाई महत्त्व दिन्छ तर स्पिकरले मनलाई, इमेजिनेसनलाई र सपनाहरूलाई उच्च मानेका छन् र कविताले भावनात्मक बुद्धिमत्ताको पक्ष समेत लिएको पाइन्छ। अर्को छ आइसोलेसन एन्ड मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। जस्तै स्पिकरले आफूलाई समाजबाट एक्लिएको अनि कसैले पनि उनलाई नबुझेको महसुस गर्छन्। जब उनले सौन्दर्य देखेर रुन्छु म, त्यस्तै वसन्तमा कोइली सुनेर नाच्छु भन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ उनलाई समाजले एउटा इन्सेन अथवा पागलको संज्ञा दिन्छ र यसले के देखाउँछ भने समाजले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्छ जुन कुरा समाजले बुझ्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। त्यसैले आइसोलेसन एन्ड मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि प्रशस्तै पाइन्छ पोइममा। अर्को रहेको छ इम्प्याथी एन्ड कम्प्यासन। जस्तै स्पिकरले दरिद्र, शोषित र कमजोरहरूको पीडा महसुस गरेका छन्। उसले चाहिँ संसारको दुःखलाई आफैमा लिएका छन्। त्यस्तै स्पिकरको पागलपन अथवा म्याडनेस वास्तवमा भन्दा मानवीय र करुणाको शक्ति हो जुन चाहिँ समाजमा अहिले हराउँदै गएको छ। मान्छेहरूमा एकअर्कामा दया मायाको भावना कमै पाइन्छ, त्यो कुरा समेत हामीले पोइममा पाउँछौँ र यी भए पोइममा रहेका की थिम्सहरू। र यसपछि आई हेभ प्रोभाइडेड यु द क्वेसन विच इज आस्क्ड प्रिभियसली by the TU board as well. So त्यसको आन्सर मैले आन्सर सहित राखिदिएको छु र यो आन्सरहरू हेर्दाखेरि पोज गर्दै पढ्नु होला ताकि पछिको बोर्ड एक्जामहरुमा त्यस्तै गरी कुनै पनि खालको क्लासरुम टेस्टहरु हुँदाखेरि इन्टरनल एक्जामहरुमा समेत यहाँहरुले आन्सर लेख्दाखेरि यसरी नै आन्सर्सहरु दिनुपर्ने हुन्छ. So please go once through it as well. Thank you all for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. And in the comments, tell me what does madness mean to you after reading Devkota's words.